press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we were talking about electroplating, right? So let's continue the concept electroplating in part 4 of the same chapter. Chemical effects of electric current. So we came to know that there will be one metal inside and there will be a layer of other metal over that inside metal, right? So a layer of other metal will be present over the metal which is present inside. Artificial jewelry, road gold antivalva. Actually they are not jewelry, real jewelry. They are not real gold or real silver. They have the layer of silver or gold over another metal, right? There will be a material, other material inside, but in the outside there will be a layer of gold or silver, and they look like silver material or silver, they look like gold. So it is done depositing a layer of one metal over the other. It is the process called as electroplating. So let's discuss what is that in detail. So I'll take copper sulfate solution, right? I'll take a copper sulfate solution. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೀರು ತಗೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ 250 ml ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು 1/4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತಗೋತೀನಿ. ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಸ್ಪೂನು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ CuSO4, ಏನು CuSO4 ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. So when I just pour 2 spoons of copper sulfate into the distilled water, it becomes copper sulfate solution. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Copper sulfate solution ಆಗುತ್ತೆ. When you pour salt into water, it becomes salt solution. When you add HCl into the water, it becomes HCl solution. Like that, when you add copper sulfate to the water, it becomes copper sulfate solution. So I took copper sulfate solution in a beaker, in a plastic beaker or any beaker. I take 2 copper rods. So inside this we have copper sulfate solution. So water nalli copper sulfate mix ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ copper sulfate solution ಅಂತೀವಿ. We take 2 copper plates, not rods, copper plates. Let's take 2 copper plates. And I dip them into the copper sulfate solution. These are the 2 copper plates. Cu is the symbol of element copper. Now I connect these 2 plates, copper plates, to a battery, to the terminals of a battery. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Done. This one is the positive terminal, this one is the negative terminal. In a battery, the bigger line shows the positive terminal, the smaller shows the negative terminal. Since this is copper wire, a conducting wire, right? A conducting wire, copper wire, which allows electricity to flow through it. Adar mukantara current ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಈಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Once you connect the battery, the electric current flows through this copper wire in this direction. It enters one copper plate and then into this copper sulfate solution. The current is passed through this copper sulfate solution because copper sulfate is a good conductor. Copper sulfate solution is a good conductor, as how the salt solution, HCl solution, NaOH solution, as potassium iodide solution, as how they are the good conductors. Like that, copper sulfate solution is also a good conductor of electricity. So once the current comes to the copper rods, the electricity flows through the solution and then it just reaches the second copper rod. So rod, not rod alwa, plate. To the second copper plate ಬರುತ್ತೆ. Then the current goes to the negative terminal. So it completes, the circuit is completed. Right. So it is just allowed for 25 minutes or say 30 minutes or say 20 minutes. You have to allow this process for some minutes. Once it is allowed, you will start to observe a thing here. You will start to observe an observation. You start to observe something here. So after 15 to 20 minutes or 25 minutes, if you look at there, if you take out these copper plates, one copper plate will be thicker and the other will be thinner. ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ತರ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್ಕರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್, which indicates that one copper plate should have lost some copper, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಪರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. And other copper plate should have gained some amount of copper. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, as per the observation. So what happens here when the electricity is flowed through the copper sulfate solution? When the current is flowing through this copper sulfate solution, the current dissociates or separates. The current, electric current separates or dissociates. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ dissociates. Okay, correct ಇದೆ. Dissociates copper sulfate solution or say copper sulfate in the solution into Cu and SO4, but into charged species. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So copper turns into copper 2 plus and sulfate turns into sulfate 2 minus. This is copper ion, this is sulfate ion. Both are ions. This is positive ion, that is negative ion. Which means that they have charge. This is positive charge, that is negative charge. So the electricity is flowed through the copper sulfate solution. It dissociates the copper sulfate into Cu2 plus and SO4 2 minus. It separates, it divides. Separate ಮಾಡುತ್ತೆ. So once the copper sulfate divides into Cu2 plus and SO4 2 minus, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ SO4 2 ಮೈನಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, Cu2 plus and SO4 2 minus. Once they are separated, once the copper sulfate turns into Cu2 plus and SO4 2 minus, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, now tell me, this electrode a negative electrode? Yes. This is electrode, copper plate is electrode here. This is the positive electrode. This copper plate is connected to the positive terminal, hence it is a positive electrode. This copper plate is connected to the negative terminal, it is a negative electrode. Now, these are the charged species and these are also of having a definite difference, potential difference. So this is at a negative, this is at positive, which means that this positive copper plate attracts the negative species and this negative copper plate attracts the positive species. Therefore, the divided copper sulfate
What are those? Cu2 plus and SO4 2 minus. They get attracted to their opposite nature copper plate. To their opposite nature copper plate. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ನ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. So here the plus copper plate, that is positive electrode, is going to attract CSO4 2 minus towards it. Whereas this copper 2 plus is going to be attracted to the negative copper plate. Therefore Cu2 plus are going to deposit on this electroplate, copper plate, which is connected to the negative terminal. Then ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CSO4 ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ SO4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಈ ಕಡೆ Cu2 plus ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. But the process is not going to stop. It is going to continue. How? See, the copper which is present here in this copper plate, so the copper gets separates from this plate and it gets into the solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ Cu2 plus ಮತ್ತು SO4 2 minus ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ Cu2 plus ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, SO4 2 minus ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Once the SO4 2 minus comes here, no, the Cu present in this copper plate, ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಪರ್ಗಳು Cu ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ SO4 ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥಲ್ವಾ? ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ Cu2 ಪ್ಲಸ್ SO4 2 minus ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್. SO4 2 minus ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ SO4 2 minus ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾಪರ್ ಹೋಗುತ್ತೋ SO4 2 minus ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೋತ್ತಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ Cu2 plus SO4 2 minus ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2 plus ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, Cu2 plus ಅದು ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, SO4 2 minus ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಈ SO4 2 minus ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಗೋಯಿಂಗ್, right. Therefore copper sulfate, once it is there in the initial solution, the copper goes to the negative plate, sulfur retains in the solution, but the another copper plate gives its copper and this copper comes into SO4 and they join to become copper sulfate. Or else, so here the continuous transformation or the continuous transferring of copper takes place to the solution from this plate, and the continuous deposition of the copper takes place in this plate. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This current is going to divide this copper sulfate into Cu2 plus and SO4 2 minus. Cu2 plus and SO4 2 minus. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, SO4 2 minus ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ SO4 2 minus is a negative, it wants some positive, so this plate sends the copper ions, or it gives the copper and they become connected. Again the current is passing through that, right? Again it divides the copper and this copper 2 plus is going to there. So like this, the copper comes from this plate, it goes to join here. So that's why the one plate becomes thicker, other becomes thinner. Here, over this copper metal, over the copper plate, we have deposited copper only. Over this copper plate, we have deposited copper. From where? From this plate. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ಓವರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್, so another plate, let's say it is carbon plate, not copper, carbon rod, say carbon rod or carbon plate, say carbon rod. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್.
ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ Cu2 ಪ್ಲಸ್ SO4 ಮೈನಸ್. Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ Cu, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ Cu, ಇದು Cu ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ SO4 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ Cu ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the Cu is going to deposit on carbon rod. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, over the carbon we have deposited copper. ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ material on the other by using this process called as electroplating. We use electricity for that, that's why it is called as electroplating. Plating is like coating. Coating ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್, ಮಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು. Since it is done by electricity, it is called as electroplating. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. We are going to deposit copper layer over the carbon. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಂಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ electroplating. ವಾಟ್ ಈಸ್ electroplating ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? It is the process of depositing. Electroplating is the process of depositing. Depositing ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Depositing any desired metal, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಅದು. ಎನಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್. On another metal, usually metals, but you can just quote on other materials also. Another metal by means of electricity. Electricity use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು electroplating ಅಂತೀವಿ. We call it as electroplating. I think now you could understand this, right? So where we can use this electroplating? It is used commonly in industries to coat one metal over the other. So in industries, so they use this electroplating. This electroplating is one of the most common application. It is the common application of what? Chemical effect of electric current. Divide ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನದು? Chemical effect. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is the chemical effect of electric current, and this process is called as electroplating. So this electroplating is based on the chemical effect of electric current. This is based on the chemical effect of electric current. So let's see some examples where they use electroplating. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಶೈನ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಶೈನಿ. ಬೈಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ವೀಲ್ ರಿಮ್ಸ್, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿದ್ರ, ರಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಶೈನ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಲ್, ಕಡ್ಡಿ, ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ, ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಸೈಕಲ್ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ ಶೈನಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಾತ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು, ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೊಂದಾಗ ನಲ್ಲಿಗಳವೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಶೈನ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಾತ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್,
ಕಿಚನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ಸ್, ಅದೇ ಸ್ಟವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಒಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಶೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶೈನಿಂಗು. ಕಿಚನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್, ಸರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ the inside material is different one, the outer one is different one. On the inside metal or material, they deposited one metal called as chromium. This chromium electroplating or deposition of chromium on other material. Why they use chromium? Because it is shiny, it has shiny appearance, it is shiny, it doesn't corrode, ಅಂದ್ರೆ ತುಕ್ಕಿಡಿಯಲ್ಲ, doesn't corrode, it doesn't get scratches ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕರೋಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಕ್ಕಿಡಿಯಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಶೈನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎಂಟೈರ್ ರಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಓನ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ತಗೊಂಡು ಬಳಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ವೀಲ್ ರಿಮ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಲ್. ಆ ಕಡ್ಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಬಿಡಿ. ಶೈನ್ ಇದೆ, ಕರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಅದು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಬಹಳ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸಿಗೋದು ಯಾಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಕ್ರೋಮಿಯಂಗಳೆಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಭಾಳ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ನೇಚರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಯೂಸ್ chromium in all these things. Artificial jewelry, rolled gold. Gold and silver are electroplated. Gold and silver are electroplated over other materials which are less expensive. ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಸಿಲ್ವರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ a layer of gold or layer of silver on them. Inside there is other material, less expensive, cheap material. Over that we electroplate gold or silver. Silver material ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಿ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫುಡ್, to store the food we use tin cans ಅಂತ, ಕ್ಯಾನ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐರನ್. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಟಿನ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟಿನ್, ಆ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟಿನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಐರನ್. ಐರನ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಭಾಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅವಾಗ ನೀವು ಟಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಐರನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಐರನ್. ಟಿನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಅದು. ಯಾವುದು ಟಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿನ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ರೈಟ್, ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಐರನ್, ರೈಟ್, ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಐರನ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐರನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕರೋಡ್, ಬೇಗ ತುಕ್ಕಿಡುತ್ತೆ, ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಲೇಯರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಮಳೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಕ್ಕಿಡುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ತುಕ್ಕಿಡಿದ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಕರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐರನ್ ತುಕ್ಕಿಡಿದ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕಿಡಿದ್ರೆ ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ. ಜನರಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಕ್ಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೋಜನ್ ಅಂತೀವಿ, ಕರೋಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸವಿಯೋದು, ಕರೋಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸವಿಯೋದಂತ, ಸೌತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ zinc over the iron. We electroplate iron using zinc. We electroplate or we deposit zinc on the iron. Inside there is iron, but outside there is a layer of zinc, because zinc will not easily get corrode and rust. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜಿಂಕ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಜಿಂಕ್. This is zinc electroplating. Well, examples of electroplating. So the theory mugitte. So we are left with only one thing, that is exercise. So without wasting time, let's get into exercise one by one. Exercise 1. Sorry, where it goes. Okay. Fill in the blanks. A. Most liquids that conduct electricity are solutions of. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. They are solutions of maybe acids, bases and salts. ಈ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದ್ರವ ಇದೆ, ಒಂದು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ, ದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸಸ್. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ನನ್ನ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಂಗೆ Cu2+ SO4 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲೋ, ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as chemical changes. That's why the passage of current through a solution causes chemical effects.
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು. ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಪರು ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಹೋಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಡಿ, the process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity is called electroplating. Definition of electroplating ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. is called electroplating. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. Second one, let's get to the second one. When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ನಾವು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನೋ, ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಿಯರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ which we taken is a good conductor of electricity, which means that there will be a complete circuit, and the current flows through the circuit, when the current is passed through a coil, and if there is a needle, magnetic needle near that coil, that needle deflects. Why? Because magnetic effect of electric current. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Here the needle shows deflection which indicates that the solution taken is a good conductor of electricity. Therefore current passes in the circuit. A current carrying conductor deflects magnetic compass needle which is near to it. ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀಡಲನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Third one. Name the three liquids which when tested in the manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ದಿ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟಪ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲ್. ಯಾವ್ಯಾವು? ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಾ, HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, KI ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೋಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಡಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೂ ದಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, this such, you can name them. Let's get to the fourth one. The bulb doesn't glow in the setup shown in the figure. List the possible reasons, explain your answer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ಪು. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಂತೆ. ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಕಾರಣ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋವಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದಾಗ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಏನಿರ್ಬೋದು? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ವೆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿರಿದಾಗ, ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್, ಹಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತಿ ಅರ್ಧೋಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಲ್ಬು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇದು, a tester is used to check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ. ಟೆಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದಿ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟರ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ. ಈ ಟೆಸ್ಟರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇನು ಗ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಹತ್ತುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ವುಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ. ಬೋತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆದರೆ ಇದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಭಾರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಭಾಳ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಬಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಟು ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಲೈಟು ಭಾಳ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಟೆಸ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಭಾಳ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ನು ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. 6th one. Does the pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Pure water is poor conductor of electricity, or say it's not going to conduct electricity. Pure water does not conduct. Pure water does not conduct electricity. ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬರೋಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರಂತಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಟು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟು, ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು HCl, ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು, ಹೌದಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿನೆಗಾರು, VINEGAR, ವಿನೆಗಾರ್. ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಿಂಚ್ ಅಷ್ಟು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಿಂಚ್ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ Na+Cl- ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. HCl ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H+Cl- ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Pure water is not good conductor of electricity. It doesn't conduct electricity. So to that, if you add salt or like this, you can conduct the electricity. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7th one. In case of a fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. Suppose ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಸ್ ಅಂತ, HOSE. ಈ ನೀರು ಬಿಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೋಸ್, ವಾಟರ್ ಹೋಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ನೀರನ್ನು ಆರ್ಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ಏರಿಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಟು ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್, ಫೈರನ್ನು ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದಿ ಫೈರ್, ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರು ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯೂಸ್ವಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಂದಿರುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇನಾರು ಆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅದ್ರ ನೀರನ್ನು, ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್ಮ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ನೀರುಗುಂಟ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರುಗುಂಟ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. 8ನೇದು, a child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that compass needle deflects more in case of sea water. Can you explain the reason? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕರಾವಳಿ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ತಗೊತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟರ್, ಸಮುದ್ರ ನೀರು. ಇದು ಸಿ ವಾಟರು, ಇದು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲೇ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ದೇನೋ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ನೀರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು. ಇದು ಸಿ ವಾಟರ್. ಯೂಸಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. But the amount of salt present in drinking water is less compared to the amount of salt present in the sea water. ಸಮುದ್ರ ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್, ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ನೀಡಲ್, when the tester is connected to that solution, that salt solution, that sea water onto this drinking water, this tester shows the current, but deflection is more in case of sea water. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, sea water ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ more amount of salt compared to the drinking water. ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ರೀಸನ್, one sentence reason. Next, 9th one. Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನೇ ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಮನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಬದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಸೇಫ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ಫಾರ್? ಡೌನ್ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರೋದಂತ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆವಿ ಡೌನ್ಫಾರ್ ಅಂತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೋರೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮನಾ? ನೋ 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 ನೋ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ that rainwater, sometimes it becomes conductor of electricity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So it is very possible that the electrician gets shock if he works in rain area. If he works outside the house, if it is raining, ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So it is very possible that electrician gets shock. For the safety of the electrician, we should not work outside outside electrical repairing when it is raining. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಥರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. 10th, let's see 10th one. Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಪಹೇಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಪಹೇಲಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪಹೇಲಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಬಯ್ಯ ಪದ, ಪಹೇಲಿ. ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೇ ಆರ್ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ದ ಪಹೇಲಿ ದಟ್, ಟೋಲ್ಡ್ ಪಹೇಲಿ ದಟ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೈನ್ ಬರುವಾಗ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪೆಹಲಿ, ನಾಟ್ ಪೆಹಲಿ, ಪಹೇಲಿ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. For her surprise, the needle of the tester, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, compass needle of the tester deflects. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರು, ಅವಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈನ್ ವಾಟರು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ, ಬರುವ ಮಳೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಇದು, ರೀಚ್ ಆಚ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಮೇಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, CO2 ಇದೆ, SO2 ಇದೆ, ಅದು ಇದು ಭಾಳ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದಿ CO2 and SO2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಏನಂತೀವನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ನೌ, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದಿಸ್ CO2 and SO2. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ CO2 and SO2. ಸೊ ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಪ್ಯೂರ್. ಮೇಲಿದ್ದ ಬರುವ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ CO2 and SO2 in the atmosphere. They get mixed up with rain water. Acidic rain water conducts electricity. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಗ ನೋಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್, ಇದಷ್ಟೇ. CO2 and SO2 are acidic in nature. So like this they also conduct electricity. So this is the reason these are showing. Here she checked the deflection of the needle. Here the man should not repair outside when it is raining. Next, 11th one. Prepare the list of objects around you that are electroplated. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲನ್ನು
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಇರೋದೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ರಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಲು, ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಲು, ಬಾರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸು, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸು, ನಲ್ಲಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಅದು ಆಗಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡುವಾಗ ಅವನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಸಿಂಪಲ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೋದು. 12th one. The process that you saw in activity 14.7 is used for the purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of a battery and why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ. ಯಾವ ಥರ? ಇದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಒಂದು ತಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಥಿಕ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್. ಥಿಕ್ ರಾಡ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಥಿಕ್ ಕಾಪರ್, ಥಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ. ಕಾಪರ್ ರಾಡ್, ಸಿಯು ರಾಡ್. ಇದು ತಿನ್ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ತಿನ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈಗ ಸೊಟಪಟ್ಟಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರಂತೀರಾ, ವಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊಟಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ಸ್ CuSO4 into Cu2 plus and SO4 2 minus. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Cu ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಗೋಸ್ ಇಂಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ SO4 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್, Cu ರಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾಪರ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಾಪರ್. ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ Cu ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ Cu ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cu ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cu ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಡು ಸವಿತ ಥಿಕ್ ರಾಡು, ಥಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಮಶ ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಾಡು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂರ್ತವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೆಂಗಪ್ಪ ಕಾಪರ್ ಬಂತು, ಇದರಿಂದ ಬಂತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇರುವ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಗೆ ನಾವು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ thick impure copper rod should be connected to the positive terminal. Thin pure copper plate should be connected to the negative terminal. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ರಾಡ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐರನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. As how you use this process for copper purification, you can use for iron also. That's the importance of electroplating. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. So in the next class we will go to the some natural phenomena, and that's very interesting chapter.
Let's look at that chapter in the next class. Until then, watch, enjoy. Thank you.